آداب، روزنامہ لازوال کا آفیشیل فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں شراز چودھری۔ پنچایت کے حوالے سے بڑی اور اہم اپڈیٹ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے ایک ماہ قبل سرکار کی طرف سے حکم نامہ جاری کیا گیا تھا اور سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ 9 جنوری 2024 کو جموں کشمیر کے اندر پنچایتوں کی مدت مکمل ہو جائے گی، اور سرکار کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ 9 جنوری 2024 کو پنچایتی نمائندگان کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے اندر جتنے بھی بلاک ڈیولپمنٹ کونسل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے چیئر پرسن ہیں ان کی مدت بھی مکمل ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے اگر بات کریں تو کل 9 جنوری ہے اور کل سے جموں کشمیر کے اندر پنچایتی نمائندگان کی پاور مکمل طریقے سے ختم ہو جائے گی۔ کتنی پنچایتیں ہیں جموں کشمیر کے اندر اور کتنے پنچایتی نمائندگان تھے، پوری خبر ہم آپ کو بتائیں گے، آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ 4291 پنچایتی نمائندگان تھے جموں کشمیر کے اندر، یعنی کہ 4291 پنچایتیں تھی جموں کشمیر کے اندر جہاں پنچ اور سرپنچ اپنی پاوروں کا استعمال کرتے تھے، اور کل 9 جنوری ہے، کل سے یہ پنچ اور سرپنچ 4291 پنچ سرپنچ اپنی 4291 سرپنچ اور ان کے ساتھ پنچ جو ہیں وہ اپنی پاور کا استعمال نہیں کر پائیں گے۔ کل سے ان کی پاوریں ختم ہو جائیں گی۔ آج اگر بات کریں 8 جنوری ہے اور کل 9 جنوری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 310 بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے چیئر پرسن ہیں جموں کشمیر میں، کل سے ان کی پاوریں بھی ختم ہو جائیں گی۔ حالانکہ اگر بات کریں سرکار کی تو پچھلے 5 سالوں میں سرکار نے پہلی بار جموں کشمیر کے اندر 3 ٹائر پنچایتی راج نظام لاگو کیا اور مکمل طریقے سے پنچایتوں کو امپاور کیا گیا۔ پہلی بار جموں کشمیر کے اندر فرسٹ ٹائر، سیکنڈ ٹائر اور تھرڈ ٹائر پنچایتی باڈی کو مکمل کیا گیا، اور اسی حوالے سے بڑے پیمانے پر سرکار نے اقدامات بھی کیا۔ حالانکہ مرکزی سرکار کی بات کریں، مرکزی سرکار نے جموں کشمیر میں پنچایتوں کو امپاور کرنے کے لیے ہر ایک ممکن کوشش کی اور بڑے پیمانے پر پنچایتی نمائندگان کو پاوریں بڑھتی۔ جہاں پنچایتی نمائندگان کی بات کریں، جہاں سرپنچوں کے پاس پنچایت کے حوالے سے فائنینشیل پاور بھی دی گئی تھی اور سرپنچوں کی ہی مرضی پر پنچایت میں تعمیر و ترقی کے کام ہو رہے تھے، لیکن کل 9 جنوری ہے، کل سے پنچایتی نمائندگان کے پاس پاور نہیں ہوگی، کل سے وہ اپنی پاور کا استعمال نہیں کر پائیں گے۔ کتنی کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی پنچایتی نمائندگان کے دور اقتدار میں جموں کشمیر کی پنچایتوں میں، اس حوالے میں سے بھی ہم آپ کے سامنے بہت جلد ایک نئی اپڈیٹ لے کر آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں جہاں سرکار نے بڑے پیمانے پر اقدامات اٹھائے تھے اور سرکار کی طرف سے یہ کوشش کی گئی تھی کہ جموں کشمیر میں پنچایتوں کو امپاور کیا جائے، اس کے لیے سرکار کی طرف سے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ پنچایتی نمائندگان کو اس حوالے سے بڑے پیمانے پر رقومات بھی واگزار کی گئی، فنڈز بھی دستیاب کیے گئے کہ سرکار کی یہ کوشش تھی کہ جہاں جموں کشمیر کے اندر پنچایتی راج نظام کو امپاور کیا جائے تاکہ گراس روٹ لیول کی ڈیولپمنٹ جموں کشمیر میں ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے چیئر پرسن تھے، ہر بلاک ڈیولپمنٹ میں ایک بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کا چیئر پرسن تھا، اور اس کی لیے بھی سرکار کی طرف سے ایک الگ سے فنڈز جاری کی گئی تھی کہ بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کی طرف سے بھی تعمیراتی کام کاج کیے جائیں گے۔ لیکن کل سے جموں کشمیر کے اندر 4291 پنچایتی نمائندگان کی پاور ختم ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 310 بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے چیئرمینز کی بھی پاور جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ حالانکہ پنچایتی راج ایکٹ جو ہے، پنچایتی راج کا نظام جو ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 5 سال کی مدت مکمل ہونے سے قبل ہی پنچایت کے انتخاب کروانے چاہیے، پنچایت کے انتخاب کروانے ہوں گے، لیکن فی الحال سرکار کی طرف سے اس طرح کا کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، اور نہ ہی اس حوالے سے سرکار کی طرف سے کوئی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ کب تک جموں کشمیر کے اندر پنچایتی راج نظام کو دوبارہ امپلیمنٹ کیا جائے گا، کب تک جموں کشمیر کے اندر دوبارہ پنچایتوں کے انتخاب کروائے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر بات کریں تو سب سے پہلے میونسپل کمیٹیز کی، اربن لوکل باڈیز کی مدت جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر مکمل ہوئی تھی، اور جب ان کی مدت مکمل ہوئی تھی تو جموں کشمیر میں 79 کے آس پاس جو اربن لوکل باڈیز ہیں، جس میں میونسپل کارپوریشن ہے، کونسل ہیں، میونسپل کمیٹی ہیں اور میونسپل کارپوریشن بھی آتی ہیں، ان کی مدت مکمل کر دی گئی تھی اور سرکار نے اربن لوکل باڈیز کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا۔ لیکن کل 9 جنوری ہے، کل سے پنچایتوں کو بھی جموں کشمیر کے اندر ڈیزالو کر دیا جائے گا، اور کل سے بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے چیئر پرسن کی جو پاور ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ کل سے جموں کشمیر کے اندر پنچ سرپنچ کی پاور مکمل طریقے سے ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ
ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की जो पावर हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन रवां माली साल का जो मनसूबा बंदी होगी, इसके हवाले से भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की तरफ से गुजरे माह एक हुक्मनामा जारी हुआ था और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से जिला तरक्याती कमिश्नरों को हदायत जारी कर दी गई थी। उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि रवां माली साल का जो मनसूबा है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन को ही तैयार करना है और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन जो है वो रवां माली साल का मनसूबा जो है वो तैयार करेंगे। और सरकार की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि पंचायतों की मुद्दत मुकम्मल हो गई है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की मुद्दत 9 जनवरी को मुकम्मल हो जाएगी। 9 जनवरी के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती नुमाइंदगान की पावरें खत्म हो जाएंगी। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन की पावरें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के दायरे इख्तियार में आने वाली डेवलपमेंट जो है वो खत्म नहीं होगी। सरकार उसी तरीके से रकूमात वागजार करेगी जिस तरह इससे पहले रकूमात वागजार करती रही है। हालांकि इससे पहले जो रकूमात वागजार होती रही है तामीर और तरक्की के हवाले से वो पंचायती नुमाइंदगान को हम जरिए से रकूमात वागजार करती रही है। पंचायती नुमाइंदगान को ये रकूम सरकार की तरफ से वागजार की जा रही है। सरकार की तरफ से जो फंड्स दस्तयाब किए जा रहे थे पंचायतों की तामीर और तरक्की के लिए या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के दफ्तर को जो फंड्स दिए जा रहे थे वो फंड्स जो है वो खत्म नहीं होंगे। फंड्स तो उसी तरह आएंगे लेकिन उनकी जो मनसूबाबंदी है वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरमैन है उसने करनी है। इसके हवाले से भी सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ और जितने भी जिला तरक्याती कमिश्नर हैं उनको भी हदायत जारी कर दी गई थी कि रवां माली साल का जो मनसूबा है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन को तैयार करना है और चेयरमैन के जो मनसूबा तैयार होगा उसके हवाले उसके इवज में सरकार की तरफ से तामीराती रकम जो है वो वागजार की जाएगी। लेकिन फिलहाल की बड़ी और अहम अपडेट है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कल से 4291 पंचायती नुमाइंदगान की मुद्दत मुकम्मल हो गई है और इसके साथ साथ 310 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन हैं उनकी मुद्दत भी मुकम्मल हो गई है। कल 9 जनवरी है और कल से पंचायती नुमाइंदगान के पास भी पावर नहीं रहेगी। कल से वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उसके साथ साथ जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन हैं 310 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन हैं जम्मू कश्मीर में उनकी पावर भी खत्म हो गई है और वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल कल से नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ सरकार की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है, ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है, इसके ऊपर भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियली जो पावर्स हैं ब्लॉक की वो पंचायती नुमाइंदगान के पास जो पावर थी वो ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर उसके पास जा सकती है और उसके साथ साथ जो ग्राम रोजगार सेवक है BLW हैं विलेज लेवल के जो वर्कर हैं सेक्रेटरी पंचायत है सेक्रेटरी पंचायत को और ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर को पंचायतों का केयर टेकर बनाया जाएगा। यानी कि फाइनेंस जो पावर्स थी सरपंच और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन के पास वो सेक्रेटरी पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जा सकती हैं। और इसके साथ साथ सरकार ये भी कोशिश कर रही है, सरकार की तरफ से भी इसके ऊपर भी गौर व खोज किया जा रहा है कि हो सकता है पंचायत ब्लॉक में एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाए जिसकी ज़ेर क़यादत ये सारे तामीराती काम हों, जिसकी निगरानी में ये काम हो। इस तरीके का भी सरकार कुछ इस मामले के ऊपर भी गौर व खोज कर रही है। लेकिन बड़ी और अहम अपडेट ये है कि कल 9 जनवरी है और कल से जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती नुमाइंदगान की पावर मुकम्मल तरीके से खत्म हो जाएगी। कल से जम्मू कश्मीर के अंदर सरपंच पंच और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन की पावर मुकम्मल तरीके से खत्म हो जाएगी। हालांकि इसके हवाले से अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने पहले ही मन बना लिया था और सरकार ने पहले ही डेट मुकर्रर कर दी गई थी कि 9 जनवरी 2024 को जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती नुमाइंदगान की पावर जो है उसका खात्मा हो जाएगा। अभी सरकार की तरफ से इस बारे में कोई वजाहत नहीं की गई कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में पंचायतों के इंतखाब कब होंगे। इसके हवाले से सरकार की तरफ से कोई हुक्मनामा नहीं जारी हुआ, ना ही सरकार ने इस बारे में कोई वजाहत की है। लेकिन फिलहाल की बड़ी और अहम अपडेट है कि कल 9 जनवरी 2024 को जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती नुमाइंदगान की पावर का खात्मा हो जाएगा और उसके साथ साथ 310 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन की पावर का भी खात्मा हो जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाजवाल, दुआओं में रखिए याद, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह मेरा आप सबका निगहबान। बहुत जल्द एक नई अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।